ہمارے یہاں کوئی گوٹ گاؤں نہیں ہے. MDA بل کر بھی تقریباً 15 سالوں سے یہاں MDA نے کوئی ٹکے کا کام نہیں کیا. 14 سیکٹر اس وقت ایسے موجود ہیں جن میں سیوریج کا نظام نہیں ہے. بڑے بڑے لوگوں نے گاڑے بنائے ہوئے ہیں. اب وہ اپنا سیوریج کا پانی اس میں جاتا ہے. اگر اس میں کوئی بچہ گر جاتا ہے, کوئی بڑا بھی گر جاتا ہے, تو جانی نقصان کا خطرہ ہے. یہی کہتے ہیں کہ UC کو 12 لاکھ فنڈ ملتا ہے, کہاں جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے 9 امپلائی بھیجے ہوئے ہیں. ابھی ہماری تنخواہیں کراس ہوتی ہیں, کوئی 6 لاکھ کراس کر جاتی ہیں. دیکھیں, اگر یہاں پیپلز پارٹی کے کسی بھی کارکن کے تھرو ہو, UC وہ ہماری ہے, ہمارے لوگوں کا کام ہو رہا ہے. پوری UC کو 28 سیکٹر کو 2 کنڈی مین. واٹر بورڈ نے ہمیں کوئی کنڈی مین نہیں دیا, کوئی ایک بندہ نہیں دیا. صفائی والا سپر آج تک 2.5 سالوں میں ہمیں ایک بھی نہیں ہے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے صفائی والے جو لوگ ہیں وہ ہر UC میں 30 افراد ہیں. ہمارے پاس ہے ہی نہیں, ایک بندہ بھی نہیں. السلام علیکم دوستو, ایکسپوز نیوز کے ساتھ میں ہوں مسعود بھٹو. آج ہم موجود ہیں UC2 شاہ لطیف کے چیئرمین خواج محمد تنولی کے ساتھ. آئیے خواج بھائی سے ان کی UC کی کارکردگی کے بارے میں معلومات لیتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے UC میں کون سے ترقیاتی کام کروائے اور ان کو UC میں کن مشکلات کا سامنا ہے. مسعود بھائی, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. دیکھیں, آپ گائے بگائے جو ہے ہماری UC کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سے آگاہ بھی کرتے رہتے ہیں, ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں. دیکھیں, ہماری جو UC ہے بیسیکلی تو یہ KDA اسکیم 25A پر مشتمل ہے نا. ہمارے یہاں کوئی گوٹ گاؤں نہیں ہے. سب سے بڑا تو ہمارا جو مسئلہ ہے کہ یہاں KDA نے جو ترقیاتی کام ان کو کرنے تھے, ابھی MDA ہے. پہلے KDA کی اسکیم ہے, MDA کے پاس آ گئی. MDA بل کر بھی تقریباً 15 سالوں سے یہاں MDA نے کوئی ٹکے کا کام نہیں کیا. یعنی ہمارے 14 سیکٹر اس وقت ایسے موجود ہیں جن میں سیوریج کا نظام نہیں ہے, جس میں سیکٹر 21A, 21B, 21C, 21D, 30A, 30B, 30C, 30D, 30F, 31A, 31B, 31C, 31E, یعنی 14 سیکٹر ایسے ہیں کہ جن میں سیوریج کا نظام نہیں ہے. ان میں بڑے بڑے لوگوں نے گاڑے بنائے ہوئے ہیں. اب وہ اپنا سیوریج کا پانی اس میں جاتا ہے. اللہ نہ کرے, دیکھیں میں نے کئی دفعہ میئر صاحب سے کہا, MDA کے DG سے ملا, اگر اس میں کوئی بچہ گر جاتا ہے, کوئی بڑا بھی گر جاتا ہے, تو جانی نقصان کا خطرہ ہے. لیکن اب المیہ یہ ہمارے ہاں نظام ایسے بنا ہوا ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے, یعنی نیچے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو یہ مسئلے مسائل ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ اس وقت سیوریج کے, جس نے یعنی ہماری کمر کی ہڈی آپ سمجھ لیں کہ توڑ کے رکھ دی. ہمارے پاس دیکھیں, اکثر میں آپ کا تھوڑا سا اضافہ کروں آپ کی معلومات میں, اکثر لوگ گروپوں میں یہی کہتے ہیں کہ UC کو 12 لاکھ فنڈ ملتا ہے, کہاں جاتا ہے. جی جی. بڑا المیہ یہ کہ ہمارے پاس UC میں 12 لاکھ فنڈ تو آتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے 9 امپلائی بھیجے ہوئے ہیں. یعنی اگر میں آپ کو بتاتا چلوں, جو ہمارا پہلا سال گزرا جب ہماری OCT 5 لاکھ تھی, آپ یقین مانیں کہ تنخواہیں نہیں پوری ہو رہی تھی. ہمارے پاس تنخواہیں بنتی تھی 5,12,000 اور آتے تھے 5 لاکھ. اور دفتر ہمارا کرائے کا, یوٹیلیٹی بلز, یعنی ہم جیب سے ایک سال تو ہم نے جس طرح سے گزارا ہمیں پتہ ہے. جب OCT 7 لاکھ ہو گئی تو 7 لاکھ مزید بڑا 12 لاکھ ہو گئی. تو اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی ہمارے تقریباً جو امپلائی ہیں 2 سال ہو گئے, ان کی تنخواہیں بھی بڑھی. ابھی ہماری تنخواہیں کراس ہوتی ہیں, کوئی 6 لاکھ کراس کر جاتی ہیں. پھر یہ آفس کا کرایہ, یعنی یہ چیزیں ملا کے ہم 6.5 لاکھ ہم کراس کر جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس تقریباً جو 5.5 لاکھ بچتے ہیں, اس کا بھی اگر میں آپ کو تھوڑا سا اگر تفصیلاً بات بتاؤں تو میں بولوں گا کہ آپ بولو گے یار خواج بھائی یہ کیا ہے. آڈٹ کی الگ کٹوتی ہوتی ہے, سندھ ریونیو بورڈ SRB کا ٹیکس الگ جاتا ہے, انکم ٹیکس الگ جاتا ہے, انجینئر کے الگ ہیں, ٹھیکیدار کے الگ ہیں. اگر ہم 1 لاکھ کی کوٹیشن بالفرض یہاں سے منظور کرتے ہیں تو ہمیں 65,000, 64,000, 62,000 تک آ جاتا ہے. تو اب جو ہماری 5 کوٹیشنیں یا 5.5 بنتی ہیں, تو آخر ہم کہاں آ جاتے ہیں 3 سوا 3 لاکھ پہ. جو 12 لاکھ لوگ کاؤنٹ کرتے ہیں وہ ہم 3 سوا 3 پہ آ جاتے ہیں. اس میں ہم نے یہ کیا, جیسے میں نے آپ کو سیوریج کا کہا, ہمارے یہاں سب سے بڑا مین ہول اور رنگ ڈھکن نہیں ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. اب ہم نے اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ جیسے کہ آپ جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے, آپ کی جماعت کا, آپ جماعت اسلامی کے طرف سے ہی یہاں کے UC چیئرمین ہیں, اور ٹاؤن جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہے ٹاؤن چیئرمین ہے اس وقت وہاں پر. تو کیا ٹاؤن چیئرمین دیگر جو UCیاں ہیں اس کی بنسبت آپ کو کس طرح مطلب
देखते हैं? देखें मसूद भाई, मैं नज़ीर भाई से हमें कोई गिला नहीं है। देखें टोन, नज़ीर भाई टोन में लाजमी बात हो पीपल्स पार्टी के हमारा ताल्लुक जमात इस्लामी से, लेकिन जब हम गए, देखिए हमें कोई भी मुश्किलात आती है हम जाते हैं, तो उन्होंने हमें कभी खाली नहीं भेजा। थोड़ा काम किया या ज़्यादा किया, ये उनकी क्वालिटी है। देखें मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने कहा नहीं कि मैं पीपल्स पार्टी को आपका काम नहीं करूँगा। बाकी लाजमी बात है वो एक पार्टी से उनका ताल्लुक है तो उनके अपने लोग हैं, उनको भी काम देते हैं, लेकिन वो काम भी हमारी यूसी में होते हैं, हमें खुशी है। देखें अगर यहाँ पीपल्स पार्टी के किसी भी कारकन के थ्रू हो, यूसी हो हमारी है, हमारे लोगों का काम हो रहे, तो उसमें मुझे कोई जेलियस नहीं होता, ना मुझे कोई गिले, लेकिन हमें भी वो खाली नहीं भेजते, ऐसे नहीं है। देखें बहुत सारे में जैसे आपको कह रहा हूँ कि जितना सेवरेज में हमारा पैसा लग रहा है, ये टोन का काम भी नहीं है, ये कराची वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन का काम है और एमडीए का काम है। देखें कराची सेवरेज एंड वाटर कॉर्पोरेशन ने इस साल जो गुजरा हुआ साल है 1.6 बिलियन डॉलर रुपए कर्ज लिया वर्ल्ड बैंक से इस कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। यहाँ उन्होंने 1 रुपए का काम नहीं किया हमारे यहाँ। हमें तो गिला उनसे, मैं मेयर साहब से गिला करता हूँ कि आप इसके चेयरमैन हैं, आपने हमें 1 रुपए का काम नहीं दिया। मुझे आज तक सिटी से सिवाय एक फ्यूमिगेशन मशीन, यानी आप ये जो मच्छर मार स्प्रे वाली है, इसके अलावा और हमें 48 लेटें आज तक, यानी 2.5 साल हो गए हैं, इसके अलावा सिटी से 1 रुपए का काम नहीं मिला। मेयर साहब का ये कहना था कि 2-2 करोड़ रुपए की आप स्कीमें दे दो, हमने लिख के दी, हमें नहीं मिला, हमें 1 रुपए का नहीं मिला, हम गिला उससे करेंगे। देखें टोन से हमें कोई गिला नहीं है, टोन जितना होता है, मैंने आपको पहले कहा अगर ज़्यादा नहीं होता कम होता है, लेकिन वो कॉपरेटिव आदमी है नज़ीर भाई, मैं उनकी बात नहीं करूँगा, वो जितना होता है। अच्छा आप अब ये बताएं कि इस टाइम आपकी यूसी में कितने मुलाजमीन हैं और क्या वो काम पर आते हैं यहाँ पर? जी मेरी यूसी में 9 मुलाजमीन है सेक्रेटरी के साथ में, जिसमें 4 जो है वो क्लर्क हैं, 1 सेक्रेटरी है, यानी 5 बंदे जो हैं वो ग्रेड 11 के। तो ग्रेड 11 के जो इस वक्त जितने भी लोग हैं वो 70,000 से ऊपर, कुछ नीचे इस तरह की उनकी तनख्वाहें हैं। उसके अलावा जो ग्रेड 1 वाले हैं वो भी 45 हज़ार वाले 4 वो बंदे, आप टोटल कर लें आपके सामने। अब ये भी सबसे बड़ा है। जी आते हैं। देखें वो तो मैंने पहले दिन मुलाजिमीन से यही बात की थी कि भाई अगर आपने काम नहीं करना आप कोई और यूसी देख लो। हाँ अगर कहीं किसी के साथ कोई बीमारी है, कोई मसला है, कोई इमरजेंसी है, तो आप भाई हमें एप्लीकेशन दो, लाजमी बात है, ये हमारे साथ भी हो सकती है, लेकिन वैसे आते हैं मुस्तकिल। हमारे पास देखें जो सैनिटेशन डायरेक्टर है मुश्ताक मट्टू, देखें हमें यहाँ आज तक सिर्फ 2 कुंडी मैन मिले हुए हैं टोन की तरफ से। पूरी यूसी को 28 सेक्टर को 2 कुंडी मैन। वाटर बोर्ड ने हमें कोई कुंडी मैन नहीं दिया, कोई एक बंदा नहीं दिया। अच्छा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारे पास नहीं है। सफाई वाला सुपर आज तक 2.5 सालों में हमें एक भी नहीं मिला, वो हमारी यूसी में सिस्टम ही नहीं है ना हमें मिला। उन 2 कुंडी मैनों के साथ 2 हमने प्राइवेट बंदे रखे हुए हैं अपनी यूसी में, जिनसे हम 4 बंदों से काम चला रहे हैं। लेकिन आपको पता है 28 सेक्टरों की यूसी है, उसमें 4 भी कहाँ नजर आते हैं, कम है, बिल्कुल कम है। तो ये हमारे साथ एक अलमिया है जो मुलाजिमीन का है, यानी काम करने वालों का। बाकी यूसियों में शहर में आप जाएं, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सफाई वाले जो लोग हैं वो हर यूसी में 30 अफराद हैं जो घरों से कचरा कलेक्ट करते हैं, गलियों से उठाते हैं। हमारे पास है ही नहीं, एक बंदा भी नहीं है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ है ही नहीं, उससे ऊपर हमारे पास सफाई वाला कोई नहीं है। तो मैंने जैसे पहले आपको कहा था ये हमारे साथ ये अलमिया है, लेकिन लाजमी बात है हमने इसमें रहते हुए महदूद वसाइल में जितना होता है हम अपनी कोशिश करते हैं। मसूद भाई हमारे यहाँ पूरे ज़िले में 2 चेयरमैन हैं हम लोग, एक यूसी 6 दाऊदचुरंगी है, बशीर खान है, और दूसरा इब्राहिम, उनका मलिर टोन है, मेरा इब्राहिम हैदरी टोन है। हमारे यहाँ जो जनरल काउंसलर हैं हमारे साथ वो 2 हैं, मेरे पास 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, और इसी तरह जो बशीर भाई की यूसी उनके पास 1 जनरल काउंसलर जमात का है और बाकी मुख्तलिफ पार्टियों के। अब हम तो ये कहते हैं कि इस महदूद वसाइल में अगर आप दूसरी यूसियों से कंपेयर करें तो मेरा ख्याल ये हमने अपना सब रखा हुआ पूरा रिकॉर्ड, मेरा ख्याल है किसी यूसी के पास नहीं होगा। मैं आपको दिखा सकता हूँ, अभी तो आप अर्जेंटली आ गए, किसी दिन आप मेरे पास आ जाएं, मैंने अलग से ये तक जितने काम किए वो रिकॉर्डेड होंगे, फ़ोटोओं के साथ, एप्लीकेशन के साथ, और जो हमने खर्च किए। अब बाकी लाजमी बात है पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट भी है, टाउन भी उनके हैं, मेयर भी उनके हैं, तो उनको टाउन से भी काम मिल जाते हैं ज़्यादा, उनको मेयर की तरफ से मिल जाते हैं, एमपीए भी उनको दे देते हैं, एमएनए भी उनको दे देते हैं। अब उनकी बराबरी तो नहीं, लेकिन यूसी फंड से हमने जितने काम किए इंशाअल्लाह ताला वो ज़िला मलीर में हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं।
کوئی بھی یو سی چیئرمین جو یو سی فنڈ کے کام ہے وہ ہمارے ساتھ آ کے مقابلہ کر لے. اس کے لیے جس وقت بھی آپ کوئی بھی گراؤنڈ میں بٹھا دو کہ یو سی فنڈ سے فلاں چیئرمین نے یہ کیا, آپ نے کیا کیا, تو میں تیار ہوں. یہ تھے ہمارے ساتھ یو سی 2 شاہ لطیف کے یو سی چیئرمین خواجہ محمد تنولی صاحب. یو سی کی کارکردگی ہے وہ عوام کے آگے رکھی. کیمرہ مین قاسم علی کے ساتھ ایکسپوز نیوز مسعود بھٹو ملیر.